मेट्रिक रिजाल्ट बावैसो सान सिगां फोसावनायनि उनाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव फेल जानाय बिजाथिफोर एबा फरायसाफोरा बे रिजाल्टनिफ्राय बन्चित जानायनि उनाव क'क्राझार जिल्लानि सिङावबो गुबुन गुबुन फरायसालिनि लांगोनायाव फरायसाफोरा गावसिनि जे जास्टिस बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जे फरायसालिनि लांगोनायाव जमा जानाय थुबुर जानाय बे जाथाया जों नुनो मोन्दों गोबां फरायसालिनि लांगोनायावहाय। दा क'क्राझार जिल्लानि सिङावहाय सालाकाटि, देबोरगाव आरो हिमतसिंहा क'क्राझार आरो बिदिनो क'क्राझारनि सिङाव गोबां फरायसालियाव जोंनि फरायसाफोरा जमा जानानै बा गावसिनि मोननांगौ मोन्थायखौ बा रिजाल्टखौ मोननांगौनि थाखाय जे सोमावसारनाय एबा फोरोंगिरि सार मेडाममोननि सायावहाय खुद्रिखांनाय बेखौ दिन्थिनायावहाय सालाकाटि हालामावहाय आसाम पुलिस बा पुलिस बिफाननिफ्राय फरायसाफोरनि सायाव इनाय अयथासार खालामनाय बे जाथायखौ जों नुनानै पुलिस एबा फरायसाफोरनि सायाव बेबायदि अनाय खालामनायखौ नुनानै जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों। दा जों बयबो मिथिगौ कभिड-19नि थाखाय गोबां देश एबा हादोरावहाय फरायसालि, कलेज बा इउनिभार्सिटिनि आनजादफोरा जायाखै, जायनि थाखाय आनजाद गैयालासे फरायसालि बा कलेज इउनिभार्सिटिनि रिजाल्टखौहाय फोसावनो गोनां जादों। दा बेवहाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आसाम जिहेतु बेवहाय आसामनिफ्राय जे फोसावनाय बेवहाय सासेबो फेल गैयालासे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि रिजाल्टखौ फोसावनांगौ होननायावहाय जों बेखौ निउस मिडियानि गेजेरजों जों खोनानो मोन्दों बा नुनो मोन्दों, जायनि थाखाय दिनै आसामावहाय बेबायदि फोसावसेयावबो गोबां फरायसालिनि फरायसाफोरखौहाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियावहाय फेल जानाय एबा बन्चित जानायखौ जों नुनो मोन्दों। जाथाय जानायनि थाखाय गावसोरनि जिउखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय बा खारनाय बा गुबुन गुबुन खना खनला एरसोनानै थानाय जों नुनो मोन्दों। दिनै सालाकाटि हालामावहाय बेबादि जाथाया थांनाय 30 जुलाइआवहाय जों जानायखौ नुनो मोन्दों। जोङो सोंखारिदों आसाम पुलिस बिफानखौ, बिथांमोना फरायसाफोरनि सायावहाय लावथि होनायनि सिगां बा सार्च खालामनायनि सिगां बिथांमोना फरायसाफोरनाव सोंग्रोनांगौमोन। मानि थाखाय बिथांमोना दिनै थुबुर जानानै फरायसालिनि लांगोनायावहाय दिनै बिथांमोनहा गावसिनि जे मोननांगौ मोन्थायखौ बिथांमोना दिन्थिफुंदोंमोन। दा बिथांमोनहा लावथि होनायनि सिगां बिथांमोना सोङा हसिया दिनै फरायसाफोरनि सायाव बिदि इनाय अयथासार खालामनायखौ जोङो दिनै नायनानै थानो हायाखै, जायनि जाहोनाव दिनै फरायसाफोरा बेबायदि मोनसे दुखुनांथाव थासारि जादों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय सम सिगाङावहाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ लानानै गोबां आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि आरो सेबानि चेयारमेन बिथांमोनजों सावरायनाय जादों, जाहाथे फरायसाफोरा इयुनावहाय बे रिजाल्टनिफ्राय बन्चित जाया, इयुनावहाय साख्रि बाख्रियाव बन्चित जाया। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लानो सावरायदोंमोन अब्लानो बै समाव जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुंबोनाय जादों जे बेनिफ्राय रावबो फरायसाफ्रा इयुनावहाय बन्चित जानो मोना आरो फेल खालामनो मोना होननानै जोंनिफ्राय जेब्लानो सावरायदों अब्लानो बुंबोनाय जादों। दिनै नाथाय बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोन्दों, गोबां फरायसाफोरा बे रिजाल्टनिफ्राय बन्चित जानायावहाय जोङो आरो फिन खनसेबाव नायफामनानै जे मेट्रिक बा हायार सेकेन्डारिनि जायफोर फरायसाफ्रा थालांबाय बै फरायसाफोरनि सायाव नायफिननानै जे आसाम सरकार एबा सोलोंथाइ बिफान एबा सेबा आरो काउन्सिला नायफामनानै बै फरायसाफोरनि जे इयुन जिउखौ नायनानै बिथांमोननि सायावहाय मोनसे बिजिरनायखौ लाबोनानै मोनसे बिथांमोननोबो जास्टिसखौ होयो बा बिथांमोननो मोनसे मोजां थासारिखौ होनानै पास खालामनानै होयो। बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लानिफ्राय दिनै सोलोंथाइ बिफान मन्थ्रि आसाम सरकारनिसिम जों दाबि दैखांहरदों। তাৰ ফলস্বৰূপে আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সালাকাটিৰ যিটো হাইস্কুল আছে, সেই হাইস্কুলত যোৱাকালি ৰিজাল্ট আউট হোৱাৰ লগে লগে ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে তাতে এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাতে যিসকল ল'ৰা তেখেতসকলে মনত পুহি ৰাখিছিল আমি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাম, কিছুমানে ছেকেণ্ড ডিভিজন পাম বুলি ভাবিছিল। তাতে 284 ষ্টুডেণ্ট আছে, কিন্তু মাত্ৰ
74 ষ্টুডেণ্ট তাতে পাছ কৰিছে, বাকী গোটেইবিলাকক মানে ফেইল দেখুৱাইছে। তাতে অভিভাৱক বা যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেখেতসকলে আমাক অভিযোগ কৰিছে বা আমি চাইছোঁ, আমাৰ ঘৰৰো মানুহ আছে যিসকল ষ্টুডেণ্ট ইতিমধ্যেই প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'ব, তেখেতসকলে আগতীয়াকৈ তেখেতসকলে মানে ফূৰ্তিভাৱে স্কুলত গৈছিল ৰিজাল্ট চাবৰ কাৰণে, তাতে গৈ পেলাই দেখা পাল তেখেতসকলৰ ৰিজাল্ট ফেইল আহিছে, তেখেতসকলৰ ৰিজাল্ট বেয়া হৈ আহিছে। তো তেতিয়াই মাষ্টাৰ বা সেই স্কুলৰ অভিভাৱক টিচাৰসকলক তেখেতসকলৰ গাৰ্জেনসকলে আলোচনা কৰিছিল, টিচাৰে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এটা সমাধান দিব পৰা নাছিল। আজি সেই এটা ইছ্যুক লৈ চালাঘাটীৰ সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুলত গৈ পেলাই টিচাৰক ডিমাণ্ড কৰিছিল যে আমাৰ এই যি মানে ৰিজাল্ট বা ফলাফল এনেকুৱা যে বেয়া হোৱাৰ মানে অন্তৰালত কি আছে সোধাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট দিব নোৱাৰিলে। ছাত্ৰবিলাকে অলপ মানে তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, প্ৰতিবাদ কৰাৰ ফলত চালাঘাটী উপ আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলে পুলিচ বিভাগে কি কৰিলে, এই সৰু সৰু যিসকল মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে 15 পৰা 16 বছৰীয়া বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ্থী তেখেতসকলক মানে বৰ্বৰ হিচাপে তেখেতসকলক অত্যাচাৰ কৰা হ'ল, তেখেতসকলৰ য'তে মতে লাঠি চলনা কৰা হ'ল আৰু লাঠি চলনা কৰি বহুতখিনি ক্ষতি কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক ভিজুৱেল দিছোঁ, চাব। আৰু সেই অঞ্চলৰ যিসকল গাৰ্জেন আছে অভিভাৱক আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গৈ পেলাই চাব কেনেকৈ তেখেতসকলক অত্যাচাৰ কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে जो फेल करेगा तो सब करेगा और नहीं तो टोटल सबके पास कराओ। যোৱাকালি অসমৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল। অত্যন্ত ভাল ফলাফল হৈছে এইবাৰ 93%। কিন্তু বৰপেটা ৰোডৰ এইখন স্কুল, যিখন স্কুলত মই উপস্থিত আছোঁ, সেয়া হ'ল শ্ৰী হিন্দী হাইস্কুল। এইখন স্কুলৰ ফলাফল শুনিলে কিন্তু আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব। 40জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, মাত্ৰ 2জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীহে এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। এই লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকে আজিও ইয়াত উপস্থিত হৈ ইয়াৰ প্ৰধান শিক্ষক, স্কুল কৰ্তৃপক্ষক জবাবদিহি কৰিছে কিহৰ বাবে এনেকুৱা অতি শোচনীয় ফলাফল হৈছে। আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ইয়াৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰিম। প্ৰধান চকুপানী ওলাই আহিছে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত ছয়গাঁৱৰ চম্পকনগৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এশটা কান্দিলেও একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ অভিযোগ, বিদ্যালয় প্ৰধানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ভাল নম্বৰ দিয়াৰ নামত 1000 টকাকৈ লৈছে আৰু তাৰ পিছত এওঁলোকৰ খুব খং। এইবাৰ এই দৃশ্য চামগুৰিৰ। পৰীক্ষাবিহীনভাৱে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত চামগুৰিৰ নিকটৱৰ্তী ৰূপহীহাটৰ শিঙিমাৰী মহম্মদ আলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। একাংশ শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। 83জন শিক্ষাৰ্থীৰ মাত্ৰ 53গৰাকী উত্তীৰ্ণ হোৱা বিষয়টোক লৈ মূল্যায়নত অনিয়মৰ অভিযোগ আনি এনেকৈয়ে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে একাংশ শিক্ষাৰ্থী। দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা টকা লৈছে, এইটো মানে তদন্ত হ'ব লাগে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ বিশেষ অনুৰোধ, শূন্যহীনতা সদনত ক'লে নহ'ব আৰু গোটেই অসমত গাই ফিৰে নহ'ব। যে বিসংগতি দুৰ্নীতি আছে তাৰ তদন্ত হ'ব লাগে। এইবাৰ এয়া জাগিৰোডৰ NF ৰেলৱে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য। ইয়াতো অনুতীৰ্ণ একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। একেই দৃশ্যৰ অৱতৰণা হৈছে দবকাৰ মদাৰতলী উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ চৌহদত অনুতীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। শ্লোগান দি ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত উচিত তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত। তাই অনুৰোধ, আমাক সঠিক তদন্ত লাগে, আমাক মানে ন্যায় লাগে। মুঠতে আমি চাওক, আমি ইমান কষ্ট কৰি পঢ়ি আছিলোঁ, ঠিক আছে, আমি যেনিবা বেয়াই হ'লোঁ, মোক নালাগে, মই ৰুলং 2 হ'লোঁ বুলি মোক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নালাগে, ছেকেণ্ড ডিভিজন নালাগে, মোক থাৰ্ড ডিভিজন কমচে কম দিব লাগিছিল। মই সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ চৰকাৰলৈ।
এইবাৰ এয়া লামডিঙৰ প্ৰণৱ বিদ্যাপীঠ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য। এই বিদ্যালয়খনতো একেই পৰিৱেশ। অনুতীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকে ভিৰ কৰিছে বিদ্যালয়ত। এই বিদ্যালয়খনৰ 103 জন শিক্ষাৰ্থীৰ মাত্ৰ 21 জন উত্তীৰ্ণ হোৱাত এনেকৈয়ে ক্ষোভ খং ব্যক্ত কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকে। একেই পৰিৱেশ ৰঙাপাৰা লখিমপুৰকে ধৰি লংকা বালিপৰা বজালিতো। মুঠতে মূল্যায়ন ব্যৱস্থাত খুঁত থকাৰ অভিযোগ আনি এনেকৈ নিজৰ নামটোকে লিখিব নোৱাৰে সিহঁতক পাছ কৰাই দিছে আৰু আমি যিখিনি নম্বৰ পাইছো আমাৰ সেইখিনি নম্বৰৰ মূল্য আমাৰ একোৱেই নহ'ল। আমি যে 1 বছৰ এনেই ৰখিলো আমাৰ একোৱেই নহ'ল। বিচাৰি আহিছো যেহেতু আমি পাছ কৰা নাম্বাৰ পাব লাগিছিল আমাক সেই নাম্বাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। কি কাৰণত আমাক বঞ্চিত কৰিছে? যিহেতু আমি ক্লাছ 9 আৰু যেহেতু ক্লাছ 10 টেষ্টৰ ৰিজাল্ট মাৰ্কশ্বিট চাই ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা কৈছে, কিন্তু আমি ৰিজাল্টত সকলোতে পাছ কৰা মাৰ্কশ্বিট পাইছোঁ, মাৰ্কশ্বিটৰ নাম্বাৰ পাইছোঁ, কিন্তু কিয় আমাক ফেল কৰা দিয়া হৈছে সেইটো আমাক চাৰে লাগে। চাৰে মানে কি নিজৰ নামটো ক'ব নাজানে ল'ৰা ছোৱালীকে চাৰে ভালকৈ পাছ কৰাই দিছে। আমাক কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰিলে? মানে কি চাৰে কিছু কাৰোবাৰ ভোজ খাইছে নেকি? কাৰোবাৰ ভোজ খাব পাৰিনে? চাৰে এনেকৈ আমাক বঞ্চিত কৰিছে নেকি? আমি যিটো নাম্বাৰ পাব লাগে, যিটো আমি ঘৰলৈকে আহিছিলা তোমালোকে? ঘৰলৈকে আহিছোঁ আমি। চাৰে কিন্তু এতিয়া ঘৰত নাই, চাৰে ক'ৰবাত ওলাই যোৱা বুলি কৈছে, কিন্তু আমাক চাৰক লাগে। যিহেতু আমি চাৰক বুক হাইস্কুলত এতিয়া 4-5 ঘণ্টা ৰখি তেখেতৰ ঘৰত আহিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ। যিহেতু চাৰে হাইস্কুলত উপস্থিত হোৱা নাই, এতিয়াও চাৰে ইয়াতে ঘৰতো নাই, এতিয়া চাৰে পলাই আছে ইয়াৰ পৰা। কিহৰ কাৰণে পলাই আছে চাৰে? এতিয়া আমাৰ স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী জানি বুজিয়ে আমাক চবকে ফেল কৰাই দিছে, আৰু যোনে অলপ মানে মনটো বাইদেউক হেৰি কৰিছে সেহেঁতিকেইটা পাছ কৰাই দিলে ভালকৈ। আৰু ৰিচাৰ্ড হাজৰিকা মানে যিটো ষ্টুডেণ্ট আছে সি মানে অসমীয়াটো আপোনাৰ ৰিডিঙো দিব ন, সি কেনেকৈ পাছ কৰি গ'ল? আমি যে ফেল কৰি গ'লোঁ, সি নাজানাটো কি কাৰণে পাছ কৰি গ'ল? সি আমাক সেইটোৱে লাগে, সি কেনেকৈ পাছ কৰিলে? যিটো গাধ সম্ভৱ এইটো চাগে মাহঁতে ভুজ চুজ দিলে সেইটো কাৰণে পাছ কৰি গ'ল। যিটো লিখিব নাজানে, যদি ৰিডিং এটা দিব নাজানে